class on. Yes, miss. Yes, ready. Yes, miss. Ready. Exactly. Yes, miss. Yes. So today, let's begin the class. So today we are going to learn a new lesson. Lesson 4, hygiene, our strength. Okay. So hygiene. Hygiene എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വൃത്തി. ഓക്കെ, നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കുക. അവർ സ്ട്രെങ്ത്, നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം. ഓക്കെ, വൃത്തി ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So all of you look in the textbook. Hygiene, our strength. Now you can see a picture in your textbook. There is a beautiful picture, a beautiful village. Okay, so the village is very clean. Okay, there is no waste at all. You cannot see any water. Google Classroom on cut type again. Yeah, I just started only, my dear. Just started only the class. Okay, so അപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണിച്ചു തരുവോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So in the first picture you can see that the village, this is a beautiful village and there is lots of nice scenery is there and there is no waste. You cannot see any waste. No water is lying on the road or footpath. The footpath is very clean. Okay, and you can see that the well, it is covered with a net. It is covered so that dirty things will not fall into the water. So you can see that, and also you can see the houses. All the houses are very clean. Their surroundings are also very clean. So you can see not a bit of waste material you can see in this picture. So there are three persons in this, there are three characters in this picture. One is a rat, other is a mosquito, and other is a housefly. Now they are talking something to each other. അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് വായിക്കാം. So, hi Uncle Rat, where are you going? എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? I am leaving the country, dear mosquito. ഞാൻ ഈ കൺട്രി വിട്ടു പോവുകയാണ് എന്ന് മോസ്കിറ്റോയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. What happened? So mosquito is asking, എന്ത് പറ്റി? How can people like us live in this clean land? I can't live starving like this. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മൾ വിശന്ന് ചാവും. സ്റ്റാർവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശന്ന് ചാവും. ഇവിടെ ഒരു അഴുക്കോ ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഓവർ ഹിയർ. So how can we live in this clean place? You are right. There is not a single drop of water lying anywhere to lay my eggs. ഇവിടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും കൂടിയുമില്ല. No water can be seen here. Because mosquitoes needs water to lay eggs. Mosquitoes needs water. അവർക്ക് വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ അവർ മുട്ടയിടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മുട്ടയിടാൻ അവർക്ക് വെള്ളം, ഒരു തരി വെള്ളവും കൂടി ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ല, ആ ഒരു വില്ലേജിലില്ല. All my friends have left as life has become difficult. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും പോയി. May I come with you too? ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നോട്ടെ എന്ന് മോസ്കിറ്റോ റാറ്റിനോട് ചോദിച്ചു. My situation is equally miserable. അവിടെ വേറൊരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏതാളായിരുന്നു? ആരായിരുന്നു വേറൊരാള്? വെരി ഗുഡ്.
ഫ്ലൈ, ഹൗസ് ഫ്ലൈ. യെസ്, ഇവിടെ ഹൗസ് ഫ്ലൈയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ സേയിങ് ദാറ്റ് the life is very bad, the life is very difficult, they are dying, they are not getting any food. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതവും കഷ്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവർ ആ കൺട്രി, ആ വില്ലേജ് വിട്ട് പോകുകയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. Now all of you take the next page. You can see the picture in the next page. See, compared to the first picture, what difference you can see in the second picture, children? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അറിയുന്നത്? Unclean. Not clean. Very good. Not clean. It's okay, very good. Very good, very good. Yes, it is not at all clean. Okay, now you listen here. Now you listen. I will explain afterwards from first. First you listen here. Okay. Okay. Okay, so in the second picture, you can see that the village is not at all clean. It is not at all clean. You can see many waste here and there. You can see the water lying here and there, and full of mosquitoes, full of house flies, rats. It's not at all neat at all. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എന്താണ് ഈ റാറ്റിനും ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈസിനും മോസ്കിറ്റോസിനും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടം. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ആ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറേ ഭക്ഷണം കിട്ടും കഴിക്കാൻ. സോ ദേ ലൈക്ക് ദർ വെരി മച്ച്. സോ ടെൽ മീ ചിൽഡ്രൻ, വിച്ച് you like the best, the first picture or the second picture? Very good. Yes, the first picture. Yes, the first picture, the surrounding was very clean. The first picture, the surrounding was very clean and we will not get any disease. There is no, അങ്ങനെ അധികം നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരില്ല, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ല, അസുഖങ്ങൾ വരില്ല, നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം അസുഖങ്ങളൊക്കെ പടരാൻ കുറേ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഈ കൊതു തന്നെ മതി അസുഖങ്ങൾ പടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറേ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ, അതെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വില്ലേജിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസീസ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകൾ ാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പേജില് ടു ലീവ് ഹെൽത്ത്ലി അവർ സറൗണ്ടിങ് ക്ലീൻ, നമ്മളുടെ പരിസരമൊക്കെ ശുദ്ധമായി വൃത്തിയായി വെക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോഗ്യമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Mosquitoes, flies, rats live in places that are not clean. മോസ്കിറ്റോസ്, ഫ്ലൈസ്, റാറ്റ്സ് ഇവരൊക്കെ വൃത്തി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. Such creatures spread different diseases. Creatures spread. You listen first. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. First you listen here. Such creatures spread different diseases. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മോസ്കിറ്റോസ്, ഫ്ലൈസ്, റാറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അസുഖങ്ങൾ പടർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. മോസ്കിറ്റോ ലേ എഗ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ ദ സ്റ്റാഗ്നന്റ് വാട്ടർ. മോസ്കിറ്റോസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവര് മുട്ടയിടും. അഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകൂട്ടിയ വെള്ളത്തിലൊക്കെ അവര് മുട്ടയിട്ട് അവരുടെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അവരുടെ നമ്പർ കൂട്ടും. It takes 8 days for the eggs to hatch and grow fully. വെറും 8 ദിവസം മതി ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ഒരു കൊതു ആവാൻ. വെറും 8 ദിവസം മതി. The blood-sucking mosquitoes spread several diseases like malaria, dengue fever and chikungunya. അപ്പൊ ഈ മോസ്കിറ്റോസ് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് പടർത്തുന്നത്? മലേറിയ, ഡെങ്കു ഫീവർ ആൻഡ് ചിക്കൻഗുനിയ. ചിക്കൻഗുനിയ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസീസസ് ആണ് മോസ്കിറ്റോസ്
പടർത്തുന്നത്. പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക്. ഓക്കെ, നൗ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ചിൽഡ്രൻ. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ യു ക്യാൻ സീ എ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ദർ. ഒരു ഹൗസ് ഫ്ലൈനെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ദ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈസ് എ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട് സീൻ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. നമ്മളുടെ ചുറ്റിനും കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാണിയാണ് ഈ ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ക്രീച്ചർ ഈസ് സീൻ ഇൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഓൺ ഡീക്കേഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും അതുപോലെ ചീഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചീഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഹൗസ് ഫ്ലൈ കാണുന്നത്. ദ ഹൗസ് ഫ്ലൈ മേ സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്വീറ്റ് ഓർ കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ. ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് എവിടെയൊക്കെയാ കാണുക? മധുര പലഹാരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കും അത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം മൂടി വെക്കാത്ത ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇത് കയറിയിരിക്കും. This small creature spreads diseases like dysentery and cholera. ഡിസെൻട്രിയും കോളറയും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ്. ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ് ഡിസയും കോളറയും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ. നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മളുടെ പരിസരത്തിലും എവ്രിവെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ക്രീച്ചർ. പക്ഷെ അത് അഴുക്ക് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അത് നിൽക്കുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ഡീപ് പ്ലേസസ്. ഓക്കെ, അത് കാരണം ആ ഡേർട്ടി പ്ലേസസ് അവരുടെ കാലിൽ കുറെ ജേംസ് പറ്റി പിടിക്കും. ആ ജേംസ് നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാം. ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ്? ഡിസെൻട്രി, കോളറ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദ റാറ്റ് ഓൺ റൂഫ്സ് ആൻഡ് പോൾസ്. യെസ്, യു ക്യാൻ സീ ദ റാറ്റ്സ് ആൻഡ് റൂഫ്. റാറ്റ്സിന് നമുക്ക് മോൾ ഭാഗം. Please listen here now. Please listen first. Okay? Yes. So, റാറ്റ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഏത് പരിസരത്തിലും നമുക്ക് കാണാം. ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ കാണാം, വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണാം, അടുക്കളയിൽ കാണാം. അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ എലികളിനെ കാണാം. This chap bites into pieces and destroys whatever comes his way. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് സാധനം അതിന് കിട്ടിയാലും അത് കടിച്ച് പീസാക്കി അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും, അതിനെ നശിപ്പിക്കും. The rat visits the kitchen and storeroom in search of food. Always you can see the rats. Night time you can see that they will visit the kitchen and they will destroy everything what is in the kitchen. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടും. The rat's excreta falls on these food articles, spreading different types of diseases. Rat's excreta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. റാറ്റിന്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വീഴുകയും അതുമൂലം നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. It is the rat that spreads diseases like rat fever, plague, etc. എലിപ്പനി അതുപോലെ പ്ലേഗ് ഒക്കെ പടർത്തുന്നത് ഈ റാറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മോസ്കിറ്റോസ്, ഫ്ലൈസ്, റാറ്റ്സ് കൂടാണ്ട് തന്നെ വേറെ കുറെ ജീവികളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. വി cannot see with our naked eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡു നോട്ട് അലൗ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു അക്യുമുലേറ്റ്. വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി വെക്കരുത്. അവോയ്ഡ് വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഒബ്സർവ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. നമ്മൾ വൃത്തിയായി നിൽക്കണം. കീപ് ഹൗസസ്, സ്കൂൾസ്, പബ്ലിക് പ്ലേസസ് എക്സെട്ര ക്ലീൻ. നമ്മളുടെ വീട്, നമ്മളുടെ സ്കൂള്, പിന്നെ നമ്മളുടെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ ആക്കി വെക്കുക. The food and the water we take must be clean. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഇനിയും ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഷുഡ് നോട്ട് പ്ലേ വിത്ത് ഡേർട്ടി വാട്ടർ.
അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കളിക്കരുത്. യു ഷുഡ് വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മീൽ. കൈ നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കണ മുമ്പും ഭക്ഷണം കഴിക്കണ ശേഷവും. ആൻഡ് ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് ടു ടോയ്ലറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും യു ഷുഡ് വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് കീപ് ദ ഫുഡ് കവർ. നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് എപ്പോഴും അടച്ചു വെക്കുക. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ പടർത്താൻ ഒരുവിധം നമുക്ക് തടയാം. സോ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ കാര്യം മിസ്. Yes, miss. Yes, miss. Very good, very good. Yes. Yes, very good. Now take the next page, children. Dry day. Dry day. What is this dry day? We can read. Mosquitoes multiply laying eggs in stagnant water. Mosquitoes. Now it is clear. Is it clear now? Yes, miss. Yes. അത് നിങ്ങളുടെ അവിടത്തുള്ള റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ്. ഞാൻ മാക്സിമം ഒച്ചയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Mosquitoes multiply by laying eggs in stagnant water. Mosquitoes മുട്ടയിടും. അവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുക. അവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് അവർ മുട്ടയിട്ടിട്ടാണ്. The mosquitoes hatch out and mature within 8 days. വെറും 8 ദിവസം മതി അവരൊരു വലിയൊരു കൊതു ആവാൻ. മുട്ടയെന്ന് വിരിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ കൊതു ആവാൻ they require only 8 days. There are several objects in our surroundings like coconut shells, discarded vessels, tires, bottles, toys, etc. in which water can stagnate. നമ്മളുടെ ചുറ്റും കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ചിരട്ടയുണ്ട്. ഡിസ്കാർഡഡ് വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കളഞ്ഞ പാത്രങ്ങള്. അതുപോലെ ടയേഴ്സ്, ബോട്ടിൽസ്, ടോയ്സ്. This much things are there around us. ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ കുറേ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മോസ്കിറ്റോസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ മുട്ടയിടും. മോസ്കിറ്റോസ് may lay eggs in this. So drain the water accumulating in them once in every 7 days. എല്ലാ ആഴ്ചയും ആ വെള്ളം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്കിറ്റോസിന് മുട്ടയിടാൻ പറ്റത്തില്ല. So you have to drain the water. You have to throw the water. Thus the possibility of multiplication of mosquitoes can be avoided. അങ്ങനെ നമുക്ക് മോസ്കിറ്റോസിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം. This activity carried out in our homes and school is known as dry day. ഡ്രൈ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക. കീപ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ, കീപ് യുവർ ഹൗസ് ക്ലീൻ, കീപ് യുവർ സ്കൂൾ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഓൾ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ. And if there is any water anywhere, you just throw that water. Don't allow the mosquitoes to multiply. മോസ്കിറ്റോസിനെ പടർത്താൻ, മോസ്കിറ്റോസിനെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ അനുവദിക്കരുത്. അവര് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് മുട്ടയിടുക. അങ്ങനെ മുട്ടയിട്ടാൽ അവരുടെ എണ്ണം കൂടും. സോ അത് നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണ ആ ഒരു ഡേക്കാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇവിടെ കുറച്ച് പറച്ചിലുകളുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഫ്യൂ സേയിങ്സ് ഓൺ മോസ്കിറ്റോ. മോസ്കിറ്റോനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പഴഞ്ചൊല്ലുകളുണ്ട്. ഹാഫ് എ മോസ്കിറ്റോ ഫോർ 1,000 ഡിസീസസ്. പകുതി മോസ്കിറ്റോ, പകുതി കൊതുമതി നമുക്ക് കുറെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ. ഈവൻ ദ ഡോക്ടർ വിൽ ഫോൾ ഇഫ് എ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ്സ്.
ഡോക്ടർക്കും കൂടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കൊതു കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടർക്കും കൂടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, അതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് കേട്ടോ. മോസ്കിറ്റോ കിങ് ഈസ് ഇൻ അൺക്ലീൻ ലാൻഡ്. മോസ്കിറ്റോ എപ്പോഴും ഉള്ളത് വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തായിരിക്കും. സോ അതൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, ഐ ജസ്റ്റ് സേ ദ സമ്മറി. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തതെല്ലാം ഞാൻ പറയാം. ജസ്റ്റ് ലിസൺ ചിൽഡ്രൻ. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പിക്ചർ ആണ് കണ്ടത്. ആ പിക്ചർ വി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദ village is very clean, there is no waste, nothing is there, it's very clean and all the surroundings are clean, even the houses also clean, the wells are also closed, everything closed with net, everything is fine here. And in the second picture you can see that all the places are dirty, everywhere you can see the waste, and the water also, even the well is also not covered properly, the houses are also in a bad condition, വൃത്തിയില്ലാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പടർത്തുന്ന കുറെ ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട്, കുറെ ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റാറ്റ്, മോസ്കിറ്റോ, ഫ്ലൈസ്. ഇവിടൊക്കെയാണ് വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നതും അസുഖം പടർത്തുന്നതും. വെള്ളത്തിന്റെ ഇതെടുത്തില്ലല്ലോ, ഒരു പാടുണ്ടല്ലോ മിസ്. ഞാൻ എടുത്തു. ഈ പിക്ചറിലുള്ള റാറ്റും മൗസും അല്ലേ അസുഖം വരത്തുള്ളൂ? അതെ, റാറ്റ് മൗസ് ഉണ്ട്, ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഇസ് ദർ, മോസ്കിറ്റോ ഇസ് ദർ. ഇവരൊക്കെയാണ് അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ പടർത്തുക. ഡിസെൻട്രി ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പേരാണ്. കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അസുഖ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. കൊറോണ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പേരാണ്. ഡിസെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പേരാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ്? ഹൗസ് ഫ്ലൈ. ഈച്ച. ഹൗസ് ഫ്ലൈ മീൻസ് ഈച്ച. ഓക്കെ, സോ മോസ്കിറ്റോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെങ്കു, മലേറിയ, ചിക്കൻ ഗുനിയ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളാണ്. ഹൗസ് ഫ്ലൈ കൗവൊക്കെ അവിടെ വെറുതെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ജസ്റ്റ് അവരൊന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ല. മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ ജീവികളാണ് മൗസ്, എന്താ പറയാ, ഹൗസ് ഫ്ലൈ, മോസ്കിറ്റോസ്. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് 3 എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. യൂണിറ്റ് 3 ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ചയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ദ ഡിസീസ് ഡിസെൻട്രി ആൻഡ് കോളറ. ഡിസെൻട്രിയും കോളറയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ റാറ്റ്സ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ദ ഡിസീസ് റാറ്റ് ഫീവർ ആൻഡ് പ്ലേഗുമാണ് റാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. I told you that there are also other organisms. നമ്മൾക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത, we cannot see with our naked eyes, കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ജീവികളുണ്ട്. അവരും അസുഖങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാം? ഹൗ ക്യാൻ വി റെഡ്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ്? എങ്ങനെ നമുക്ക് തടയാം? അതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ വൃത്തിയായി നടക്കണം, നമ്മൾ പരിസരങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധം വെക്കണം, ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഡ്രൈ ഡേ. ഡ്രൈ ഡേനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. That is, you have to keep your surroundings clean. The houses, schools, whatever it is, you have to keep it clean. Don't allow the water to stagnate. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. Don't allow the water to stagnate. If you allow, what happens? The mosquitoes will lay eggs. Mosquitoes മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങും, അവരുടെ എണ്ണം കൂടും, അവർ അസുഖങ്ങൾ പടർത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും
മോസ്കിറ്റോസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടരുത്. Okay, so this is what you have studied today in the class. So is it clear to all? Some questions. Let me see whether you understood. Okay, so I'll just ask you some questions. Ayman. Yes. Can you name a disease caused by mosquito? A disease. One disease. Name of a disease. ഒരു ഡിസീസിന്റെ പേര്. Very good boy. Dengue fever. Very good. Now, Minha Parveen. Minha. Yes. Can you name a disease caused by? Wait a minute. Aya Fatima, wait a minute. Minha Parveen, can you name a disease which is caused by rat? Minha Parveen? Minha, are you there? Yes. Just tell me the disease caused by rat. Can't hear you. Minha Parveen, please open your camera, children. I told you should. Very good. Flag you. Good. Very good. Next one. Zia Talal. Zia. Yes. Name a disease caused by housefly. Which is the disease caused by housefly? Are you there? Yes. Nada Nafrin. Just tell. Okay. Very good. Cholera. Yes, I will ask you, my dear. Fatimatul Zahra, I will ask you, what are the steps we have to follow? Fatimatul Zahra, please mute your mic, children. റേഞ്ച് ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരുമോ? പിന്നെ പറയാട്ടോ മോളെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഫാത്തിമത്തുൽ സെഹറ. യെസ്, പറഞ്ഞു. മോൾക്ക് അറിയണത് പറയാം. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ. പിന്നെ മോൾക്ക് അറിയണത് പറയാ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കണ്ട. മോൾക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അത് പറയാ. Good. Before and after. Yes, before and after what? Miss, എത്രാമത്തെ പേജിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ഞാൻ പേജ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ ഹൈജീൻ പേജ് നമ്പർ 48. യെസ്, ഫാത്തിമത്തുൽ സെഹറ, അടുത്തത് പറയൂ. Meals. After meals. Okay, then one more point. Can you say one more point? Toilet before and after. Okay. Okay, another one. വേറെ പറയോ? Personal hygiene. Yes, you have to maintain personal hygiene. Okay, very good. So, I hope you all understood. So, today your work is you have to write the notes. I'm giving you the notes of this lesson. You have to copy that in your notebook.